laws of refraction. What is laws of refraction? Suppose this is the first medium and this is the second medium. So what happened if this is the incident ray, this angle is I, and this one is the refracted ray, the angle is R. So according to laws of refraction, incident ray, refracted ray and normal are in the same plane. This is the first one. The incident ray, refracted ray and normal are in the same plane. The second law is that the angle of incident by angle of refraction, sine of angle of incident by sine of angle of refraction is a reciprocal of their refractive index. Means the ratio of sin I to sin I is a constant for the light of a given given color of a given pair of medium. This is called Snell's law. That means sin I by sin R equals to n2 by n1. Now from this, one thing is very important. For any medium, refractive index into sine of the angle is always remain constant. This one is very important. Okay, and from that, in the last class I show you what is the importance of this one. Now the first important thing is that suppose we have a glass slab. Suppose we have a glass slab. N is the refractive index. N is the refractive index of glass. And what we show here, we want to show you that suppose this is the incident ray. Suppose this is the incident ray. This angle of incident is I. This one is the first medium means air. So air means you can use it 1. Refractive index of air is 1. Okay. Now when the light moving from rarer medium to denser medium, this ray is moving towards the normal. This ray is moving towards the normal. So we can say this one is R. This one is R. And now this ray is moving in that way. Suppose this angle is R1, this angle is R2, and this angle is E. So what we have to prove here, that we have to prove that this ray and this ray, they are parallel. This ray and this ray, they are parallel. But here, as it is the same ray, this R1 and R2, first of all, from the figure we can say R1 and R2 are equal. Is it okay? Everyone? Yes, sir. And our main aim to prove I and E equal. If we can prove I and E equal, then we can say they are parallel to each other. So it's very simple. For let it be AB, CD. So we can use refraction for surface AB. Refraction for the surface AB. So for refraction for the surface AB, this is the first medium 1 into sin I, or you can write NA here, NA into sin I, and for this one NG into sin R1. Can we write it? Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. For refraction for surface C or DC, what we can say Mg sin R2 is again the medium is air. Again the medium is air. So Na sin E. Now from equation 1 and 2, as
as R1 is equals to R2, so we can say they are equal. So if they are equal, as R1 is equals to R2, NA sin I, NA sin E, so I is equals to E. Can we say that? Yes, sir. So from that, what we can say incident ray and emergent ray are parallel. So we can say incident ray and emergent ray are parallel. Come when they are passes through a glass slab. When they are passes through a glass slab. Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. After that, next is, suppose this one is your glass slab. Suppose you have an object here. Suppose this is glass and this is here. So this one is your vertical line. So if you see from the vertical, what you find, that the object is exactly here. But if you change your position exactly above the vertical, from the above the vertical, if you change its position a little bit, then what happened? This is the incident ray moving away from the normal. And if you want to see them, you can see it here. So this one is called the real depth. Suppose this point is A. You can say AO is the real depth and AI is the apparent depth. AO is the real depth and AI is the apparent depth. And so that means, what do you mean by that? Due to that real depth and apparent depth, you can realize sometime the bed of the swimming pool sometime moving upward. You realize it when it is full of water. You realize the deep of the swimming pool is less, but when you jump, you realize it's more than your expectation. Can you realize it sometime? Yes, sir. কি তুমি লোগনে দেখা তোরা দেখেছি যাবে যে সুইমিং পুলের যে বেডটা থাকে দেখে মনে হয় বেশি উপর না, যখন লাফ দিতে দেখলি বাপ রে কতটা উপর, তার মানে কি কতটা নিচে, তার মানে কি সুইমিং পুলের বেডটা উপরে চলে আসে যখন তুই বাড়ি থেকে দেখছিস। ঠিক আছে? Similarly, the same example you can use. Suppose you have a pencil. Suppose this, and suppose this portion is water. So as this portion is water, so what happened? Away from the normal. Try to understand. When you see this pencil, suppose this is half march in the water, it is actually straight, but due to this, what you can see, it will be little bit bent. Is it okay? So you can say the application of refraction, you can say a pencil emerge partially in water, appear to be bent. You understand this one, this point? Yes, sir. Yes, sir. Second is the thickness of glass slab appear to be
the thickness of a glass slab appear to be means देखो ये जो means appear to be shifted means suppose you have a glass slab and if you see any object from the glass slab, what happened, you realize the object is at the point where it is, but it will be moved from that position. That is called the shifted. Is it okay? Is it okay? মানে এই মানে গ্লাস স্ল্যাবের জন্য কি হয়, গ্লাস স্ল্যাবে যখন রেটা আসে, রেটা যেরকম হওয়া উচিত তো শিফট করে যাচ্ছে না, অ্যাপিয়ার মানে ল্যাটারাল শিফট হয়ে যায়, বুঝতে পারলে, মানে যেখানে হওয়া দরকার তার থেকে সরে যায়। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তোদের টোটাল ইন্টার when ray travel from denser medium to rarer medium, when ray travel from denser medium to rarer medium for certain angle of incidence, for a certain angle of incidence, if refracted ray makes an angle 90 degree, then the angle of incident is called critical angle. বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? না স্যার। দেখ মনে কর এটা হচ্ছে দুটো মিডিয়াম, তাই তো? এটা হচ্ছে মিডিয়াম 1, এটা হচ্ছে মিডিয়াম 2। কন্ডিশন হচ্ছে মিডিয়াম 1 কে মিডিয়াম 2 এর চেয়ে বড় হতে হবে, মানে this is the first medium, so denser medium, this is the rarer medium. So when ray travel from denser medium to rarer medium, it move away from the normal, তাই না? হ্যাঁ স্যার। away from the normal, আরো বাড়াচ্ছি, আরো away from the normal হচ্ছে, তো নরমাল থেকে away হতে হতে যদি রিফ্র্যাক্টেড রে 90 ডিগ্রি হয়, তখন অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট কে বলা হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। বুঝতে পারলি? বুঝলি? স্যার যদি sir. তো n1 কে বাড়ানো হয় না, যে মানে যদি n1 না কে n1 n2 না, ইনসিডেন্ট রে অ্যাঙ্গেলটা আমি বাড়াচ্ছি, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও বাড়বে। হ্যাঁ স্যার। এইটার একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল যখন রিফ্র্যাক্টেড রেটা 90 ডিগ্রি, হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। তো তখন এই ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলকে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বলা হয়। বুঝছিস? হ্যাঁ স্যার। এক মিনিট দাঁড়া। ওকে, সো দেখ তাহলে কি হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট মিডিয়াম, সো n1 sin theta c, n1 into sin theta c ফার্স্ট মিডিয়াম। সেকেন্ড মিডিয়ামের জন্য কত হয়ে যাবে, n2 into sin 90 ডিগ্রি হবে না? হ্যাঁ স্যার। মনে রাখবি যে কোনো মিডিয়ামের রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স ইনটু অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট, তো n1 sin theta c, n2 sin 90, তাহলে n1 sin theta c is n2, তাহলে sin theta c কত হয়ে যাবে, n2 by n1 হবে না? হবে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তাহলে তাহলে যদি n1 টা n হলো and n2 টাকে এয়ার আমি নিলাম, এয়ার এর কত হয় 1, হ্যাঁ স্যার। তাহলে তোর হয়ে যাচ্ছে sin theta c হয়ে যাবে 1 by n, তাহলে theta c হয়ে যাবে
sin inverse 1 by n. বুঝতে পারলি? Yes, sir. এটা হলো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। তাহলে একটা কোশ্চেন লেখ if the refractive index of glass if the refractive index of glass is 4 by 3, if the refractive index of glass is 4 by 3, find the critical angle, when light travel from glass to air. Find the critical. স্যার 3/4 আসছে। 3/4, very good. তাহলে বুঝতে পারলি কিভাবে করবি? আমার একটা মিডিয়াম হচ্ছে ওয়াটার sin theta c, আর একটা মিডিয়াম হচ্ছে এয়ার sin 90 ডিগ্রি। তাহলে sin theta c হয়ে গেল 1 by nw, nw হচ্ছে গিয়ে 4 by 3, তাহলে হচ্ছে 3/4। তার মানে theta c আমার যদি sin ইনভার্স 3/4 আমি করি, যেটা আসবে সেটা আগে, যেহেতু এটার ভ্যালু জানিস না তাহলে এইভাবে রেখে দিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমারও এটাই এসছে। আচ্ছা, যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল পড়ালাম আর একটা জিনিস পড়াই, আমি জানি না তোদের সিলেবাসে আছে কিনা, ঠিক আছে? সেকেন্ড হচ্ছে লেক হেডিং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন দেখ কি হয়, মনে কর ডেফিনেশন কি হবে, when light travel from denser medium to rarer medium, তার মানে n1 greater than n2, when light travel from denser medium to rarer medium, এটা ছিল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, তাই না? এটা ছিল 90 ডিগ্রি, তাই না? হ্যাঁ স্যার। এবার যদি মনে কর আমার ইনসিডেন্ট রে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের বেশি হয়, তখন কি হবে? স্যার এটা n1 এর দিকে চলে আসবে। ভেরি গুড, n1 এর দিকে চলে আসবে। তো এটা কি হয়ে গেল, রিফ্র্যাকশন হলো না রিফ্লেকশন হলো? রিফ্লেকশন। Reflection. আর এটাকে টোটাল কেন বলা হয়? কারণ এমনি রিফ্লেকশনে কি হয়, যে মনে কর ইনসিডেন্ট রে যতখানি আছে তার পুরোটা যায় না, মানে 70% এর মতো রিফ্লেকশন হয় প্র্যাকটিক্যালি, ঠিক আছে? এখানে কি হয়, অলমোস্ট পুরো মানে 99% রে চলে আসে রিফ্লেকশন হয়ে। সেই জন্য এই রেটা মানে রিফ্লেক্টেড রে যে নরমাল আমরা করি তার চেয়ে এই রেটা বেশি ব্রাইট হয়, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। আর এই যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনে এই যে রেটা চলে আসছে, এবার কি হচ্ছে, এটা যদি আমার ইনসিডেন্ট রে হয়, এটা যদি রিফ্র্যাক্টেড রে হয়, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট ইজ অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, এটাকে বলা হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। টোটাল বলা হয় মানে সমস্ত রে চলে আসছে। আর যেহেতু সমস্ত রে চলে আসে, এটার খুব ভালো ইউজ হচ্ছে তোর গিয়ে দেখবি ডায়মন্ড এত যে চকচক করে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ডায়মন্ড খুব ব্রাইট হয় কারণ ডায়মন্ডের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স খুব বেশি, তো খুব ইজিলি রে চলে আসে। তো যখনই রে চলে আসবে সেটা খুব ব্রাইট লাগবে। আর এই ফেনোমেনাকে ইউজ করা হয়, তোরা আজকাল শুনছিস অপটিক্যাল ফাইবার, অপটিক্যাল ফাইবারের নাম শুনেছিস? না স্যার। অপটিক্যাল ফাইবারে যে জিও অপটিক্যাল ফাইবার এখন যে 5G তে কনভার্ট হচ্ছে, রে কি হচ্ছে, ছোট ছোট তার হয়, তার মধ্যে দিয়ে যে পালসটাকে পাঠানো হয় অপটিক্যাল ফাইবারের ফর্মে পাঠানো হয়। অপটিক্যাল ফাইবার মানে যে আমি যে পালস পাঠাবো সেটা আমি লাইটের ফরম্যাটে পাঠাবো, ছোট্ট একটা কেবলের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো আমি সিগন্যাল পাঠাতে পারবো। আগে কি হতো, ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে যেত, ওয়্যার খুব কস্টলি, বেশি ওয়্যার লাগতো, লম্বা, মানে মনে কর 1 মিটার ওয়্যারের দাম, কপার ওয়্যারের দাম মনে কর 10 টাকা। এবার সেই 10 টাকা আমি হয়তো তোর গিয়ে হয়তো 10 জনকে কানেকশন দিতে পারবো। আমি যদি বলি যে ছোট একটা কম মোটা ওয়্যার, সেখানে অপটিক্যাল ফাইবার একটা ওয়্যার 1 মিটারের হয়তো 2 টাকা দাম, সেখানে আমি 10,000 জনকে কানেকশন দিতে পারবো, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। তো
মানে ডেটা স্পিড বেড়ে যায় ধীরে ধীরে। দেখ আমরা আজ থেকে 5-7 বছর আগে যখন নেট ইউজ করতাম, নেট কত স্লো ছিল, এখন কত ইজিলি ডাউনলোড হয়ে যায়। এই যে এত যে স্পিডে ডাউনলোড হচ্ছে, এগুলো সব অপটিক্যাল। Incident, if the angle of incident is greater than critical when the ray travel from denser medium to rarer medium, when the ray travel from denser medium to rarer medium, if the angle of incident is greater than critical angle, then refracted ray bounces back to the first medium. বুঝতে পারছিস? Refracted ray bounces back to the first medium. The phenomena is called total internal reflection. ঠিক আছে? Clear? Yes, sir. আচ্ছা, এর পরে তোদের যেটা সিলেবাসে আছে সেটা হচ্ছে লেন্স। হ্যাঁ, থিন লেন্স ইয়া স্ফেরিক্যাল লেন্স। তো স্ফেরিক্যাল লেন্সে কি হয়, আমাদের কাছে মনে কর এরকম একটা স্ফেরিক্যাল সারফেস আছে আর একটা এরকম আছে। তো আমি যদি দুটোকে জয়েন্ট করি, এটা আমার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস। তো আমি যদি দেখি যে মাঝখানটা মোটা, ঠিক, আর উপরেরটা থিন, তখন আমি একে বলি কনকেভ লেন্স। কনকেভ লেন্স, উল্টো বলছি, সরি সরি সরি, কনভেক্স লেন্স। ঠিক আছে? আর যদি ঠিক তার উল্টোটা হয়, মানে আমি এরকম একটা নিলাম স্ফিয়ার আর একটা এরকম নিলাম, মানে উল্টোটা লাগালাম, তাহলে দেখ এটা হয়ে গেল থিন আর এটা হয়ে গেল থিক, তখন এটা আমি বলি কনকেভ। বুঝতে পারলি? Is it clear? বুঝতে পেরেছিস এটা? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, সবাই বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। সৌরিশ, হ্যাঁ স্যার। বুঝেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে লেন্স ক রকমের হয়? দু রকমের হয়, একটা কনকেভ লেন্স হয়, একটা কনভেক্স লেন্স হয়। এবার কনকেভ আর কনভেক্স বুঝবি কি করে? যদি দেখিস মাঝখানটা ধরে বেশি মোটা মনে হচ্ছে, দেন দ্য এন্ড, তাহলে বুঝবি ওটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স। আর যদি মাঝখানটা দেখিস যে পাতলা উইথ রেসপেক্ট টু এন্ড, তাহলে এটা কনকেভ লেন্স। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এরপর 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 types of concave and convex lens. তো কনভেক্স লেন্সের 4 রকমের টাইপ আছে। দেখ এই দুটো কি কার্ভ সারফেস? তো হ্যাঁ স্যার। তো এটা মনে কর একটা, এটা মনে কর একটা, মানে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। আচ্ছা, যদি প্লেন সারফেস হয় তাহলে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কত হয়? যদি প্লেন সারফেস হয় তাহলে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কত হয় বলতো? 2a। ইনফিনিটি। আর একটা হচ্ছে দুটো যদি একই দিকে থাকে। এই 4 রকমের কনভেক্স লেন্স হয়। এখানে দেখ R1 যদি নট ইকুয়ালস টু R2 হয়, R1 যদি ইকুয়ালস টু R2 হয়। যদি R1 ইজ নট ইকুয়ালস টু R2, একে বলা হয় বাই কনভেক্স। যদি দুটো যদি ইকুয়াল হয়, একে বলা হয় ইকুই কনভেক্স। যদি একটা সারফেস প্লেন হয়, একে বলা হয় প্লেনো। আর যদি দুটোই যদি একই সাইডে থাকে, তখন এটাকে বলা হয় কনকেভো কনভেক্স। ঠিক আছে?
স্যার এখানে কি আর তোমার কি রিফ্লেকশন এরিয়া? কোনটা? এটা এখানে R1 স্যার ওগুলা কি স্যার? মানে এগুলো তোমার হচ্ছে লেন্থ? রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। ও যখনই আমার একটা কার্ভ সারফেস থাকে তার একটা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার থাকবে না? হ্যাঁ স্যার। তো এইটার যেমন দেখ রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা এদিকে হবে, তার মানে এইটা। আর এইটার যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এদিকে হবে, তার মানে এটা। এবার এই দুটো যদি ইকুয়াল না হয় তখন বাই, যদি ইকুয়াল হয় তার মানে এটা C1 R1, এটার সেন্টারের দিকে, তাহলে R2। যদি ইকুয়াল হয় তখন ইকুই। স্যার আমাদের কি তোমার রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা স্যার মানে দুটো দুটোর রেসপেক্টটা নিতে লাগবে নাকি তো মিডলটা নিতে হবে? অ্যাকচুয়ালি নিয়ম মতে আলাদা আলাদা নিতে হয়, কিন্তু আমাদের মানে তোদের যেটা সিলেবাসে আছে অ্যাকর্ডিং টু ক্লাস 10, সেখানে আমরা মাঝখান থেকে নিই, কারণ এটাকে আমরা থিন লেন্স ধরি। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। তোদের সিলেবাসে যেটা আছে সেটা থিন, বাট হিসাব মতো সেন্টার থেকে না, এখান থেকে একটা এখান থেকে আলাদা নিতে হয়। মানে এই দুটো আলাদা আলাদা হয়, বুঝলি? P1 আর P2 আলাদা হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আর এটা হচ্ছে P, বাট এটা এত ছোট যে জন্য এগুলো সব থিন লেন্স। থিন লেন্সে এই P1 P2 এত কাছাকাছি যে আমরা P1 P2 এর জায়গায় P থেকে নিই। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আরেকজন কেউ কিছু কোশ্চেন করলো, কি কোশ্চেন করেছে? অরিন্দ্রা, হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান? কোনটা? এটা দেখ, যদি দুটো একই সাইডে থাকে, যেমন মনে কর এইটারও সেম সাইডে C1 মানে R1, আর এটাও সেম সাইডে R2, তখন এটাকে বলি কনকেভো। তো এই কনকেভো যেগুলো আছে না, এটাই চশমাতে ইউজ হয়। চশমার লেন্স গুলো দেখবি একই সাইডে বেঁকানো থাকে, এটা হচ্ছে কনকেভো কনভেক্স। ঐন্দ্রিলা, বুঝছিস? Yes, sir. তো এটা হলো টাইপস অফ কনভেক্স লেন্স। সিমিলারলি টাইপ অফ কনকেভ লেন্স আছে। তো কনকেভ লেন্সে কি হলো, যদি মনে কর এটা R1 এটা R2, যদি R1 আর R2 নট ইকুয়াল হয় তখন বাই। যদি R1 আর R2 ইকুয়াল হয় তখন ইকুই। যদি একটা প্লেন হয় আর একটা এরকম কার্ভ হয়, ফ্রি হ্যান্ড করছি বলে একটু ভুলভাল হতে পারে, এটাকে বলবো প্লেন। আর যদি দুটোই যদি একই সাইডে থাকে, মানে একটা বেশি বেন্ড একটা একটু কম বেন্ড হবে। বুঝতে পারলি? মানে এই জায়গাটা কম থাকবে বেন্ড, ড্রয়িং করা একটু মুশকিল। এরকম ভাবে লিখতে হয়, দুটোই একই দিকে থাকবে। ঠিক আছে? এটা পাতলা, এটা কিন্তু মোটা, এটাকে বলবো কনভেক্সো, সবগুলো কনকেভ। আর চশমাতে যে ইউজ হয় না, মনে কর আমরা বলি পাওয়ার, নেগেটিভ পাওয়ার, পজিটিভ পাওয়ার, চশমাতে সবসময় এই লেন্সটা ইউজ হয়। মানে যাদের নেগেটিভ পাওয়ার তারা এটা ইউজ করে, যাদের পজিটিভ তাদের আগেরটা। মানে যাদের নেগেটিভ পাওয়ার তারা কনভেক্সো কনকেভ লেন্স ইউজ করে, আর যাদের পজিটিভ পাওয়ার তারা কনকেভো কনভেক্স লেন্স ইউজ করে। ঠিক আছে? বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোদের সিলেবাসে প্রিজমও আছে কি? প্রিজম নেক্সট টপিকে আছে না? হুম হুম, ওই ডিফেক্ট অফ ভিশন যেটাতে আছে সেটাতে আছে। এতখানি ঠিক আছে তো?
হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখ, যে কোনো লেন্স হোক, কনকেভ লেন্স হোক বা কনভেক্স লেন্স হোক, কনভেক্স কে আমরা কনভার্জিং বলি আর কনকেভ কে আমরা ইন জেনারেলি ডাইভার্জিং বলি, ঠিক আছে? তো কনভার্জিং মানে কি? কনভার্জিং মানে হচ্ছে এই যে রেটা আসছে, এই রেটা এসে একটা জায়গায় এসে মিলিত হয়, সেজন্য এটাকে বলি কনভার্জিং। আর কনকেভে কি হয়, এই যে রেটা আসছে, এই রেটা এরকম ডাইভার্জ হয়ে যায়। আমি যদি ব্যাক করি তাহলে ফোকাসটা এইভাবে তৈরি হচ্ছে, বুঝতে পারছিস? তাহলে দেখ, আমাদের সাইন কনভেনশন কি বলছে, আমরা এটাকে বলা হয় পোল, ঠিক আছে? এখান থেকে মেজারমেন্ট করব। তাহলে এই কেসে দেখ, আর আমরা এটা জানি, ইফ উই মুভ অন দ্য ডাইরেকশন অফ লাইট we use positive sign, if we move opposite direction of light we use negative sign, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তো এখানে দেখ, এদিকে যাচ্ছি আমি, তার মানে পজিটিভ, তার মানে কনভেক্সের ফোকাল লেন্থ সব সময় পজিটিভ হবে, আর কনকেভের ফোকাল লেন্থ সব সময় নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলি? ঠিক আছে? Yes, sir. হ্যালো, আচ্ছা, বাকি কনভেনশন একদম সেম, যে অবজেক্ট যেখান থেকে আসছে, অবজেক্টের থেকে আমরা মানে রেটাকে দেখাবো, মেজারমেন্ট আমরা পোল থেকে করব। আমরা যদি অবজেক্ট মানে রের দিকে যাই পজিটিভ নেব, রের উল্টো দিকে গেলে নেগেটিভ নেব, ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, এবার তোদের সিলেবাসে একটা ফর্মুলা আছে, আর একটা ফর্মুলা তোদের সিলেবাসে নেই। আমি চাইবো তোদেরকে দুটো ফর্মুলাই বলে দিই। এটা হচ্ছে লেন্স ফর্মুলা। লেন্স ফর্মুলা তোদের সিলেবাসে আছে, যে ফোকাল লেন্থ যেটা হয় সেটা হয় 1/v মাইনাস 1/u, ঠিক আছে? এটা তোদের সিলেবাসে আছে, আর তোদের যা কোশ্চেন এটা দিয়েই হয়, ঠিক আছে? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। তার মানে এটাকে বলা হচ্ছে লেন্স ফর্মুলা। আর একটা ফর্মুলা হয় যেটা দিয়ে আমরা লেন্সকে বানাতে পারি, মানে যদি আমাকে মনে করে বললো যে আমাকে এমন একটা লেন্স দাও যার ফোকাল লেন্থ এত হবে, ঠিক আছে? এই লেন্সটা গ্লাস দিয়ে তৈরি হবে। মনে কর তুই চশমা বানাবি, তোর চোখের ঠিক করলো, তোকে চোখের টেস্ট করলো, টেস্ট করে দেখলো তোর জন্য মনে কর -3 মনে কর পাওয়ারের গ্লাস লাগবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো তখন ওরা কি করবে, পাওয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে 1/f ইন মিটার or 100/f ইন সেন্টিমিটার। তাহলে দেখ, আমি যদি পাওয়ার জানি -3, তাহলে 100/f ইন সেন্টিমিটার, তার মানে f ইন সেন্টিমিটার কত হয়ে যাচ্ছে, -100/3। এত ফোকাল লেন্থ আমার লাগবে। স্যার তুমি এফটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে এটা আমরা আগে থেকে ডিসাইড। যে পাওয়ার বা বললাম ডায়োডটা, তোর চশমা আছে? না স্যার। তোদের কারোর চশমা আছে? হ্যাঁ স্যার, বাবার আছে। কার কার? বাবার আর মার। আরে আমার মানে কার? বাবার আর মার আছে। আচ্ছা, বাবার চশমা আছে, তুই বাবার চশমার পাওয়ার জানিস? না স্যার। না। না স্যার। মা? না স্যার। তাহলে আর কি লাভ? আচ্ছা, রোহিত তোর চশমা আছে? স্যার আমি তো বললাম স্যার, স্যার আমার নেই স্যার। তোর বাবার চশমা আর আছে? ওয়েন্ডিলা তোর চশমা আছে? Yes, sir. পাওয়ার কত?
Sir, plus 0.25. আচ্ছা, ওর দেখ ওয়েন ডিলার প্লাস প্লাস মানে ওয়েন ডিলার কিন্তু কনকেভ না কনভেক্স। জেনারেলি কম বয়সে বাচ্চাদের নেগেটিভ পাওয়ার থাকে, ওর পজিটিভ পাওয়ার আছে, মানে ওর ওর সামনের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়, দূরের জিনিস না। মানে স্কুলে যদি টিচার পড়াচ্ছে সেটা দেখতে অসুবিধা হবে না, কিন্তু একদম কাছাকাছি রেখে কিছু পড়তে গেলে পেপার পড়তে বা বই পড়তে অসুবিধা হয়, তাই না রে বল? Yes, sir. তো এটাকে যে বললো 2.74, তো আমি এখানে প্লাস 2.74 পাবো, তাহলে ফোকাল লেন্থটা পজিটিভ আসবে। হ্যাঁ স্যার। ও কিন্তু বললো পাওয়ার 2.75, ওটা বললো পাওয়ার, আমি ওখান থেকে ফোকাল লেন্থ পেয়ে যাবো 100/2.75 প্লাস। তো প্লাস মানে কোন লেন্স ইউজ হলো? কনভেক্স। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবার আমাকে প্লাস 100/2.75 সেন্টিমিটারের লেন্স বানাতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আমি এই ফর্মুলা দিয়ে লেন্স বানাতে পারবো না, এটাকে বলে লেন্স ফর্মুলা। পরের ফর্মুলাটাকে বলে লেন্স মেকার ফর্মুলা। যদি এটা তোদের নেই, এটা হচ্ছে 1/f মিউ মাইনাস, সরি মিউ তো তোদের নেই, n মাইনাস 1 1/r1 1/r2। তাহলে দেখ এই যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স আমি কত নেব, মনে কর গ্লাস 4/3, এই রেডিয়াস অফ কার্ভেচার দুটোর কম্বিনেশন কি করব যে আমার f এর ভ্যালু 100/2.75 আসবে, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। এতখানি পড়াই, ঠিক আছে? আর আমি তোদের আজকের ভিডিওটা পাঠিয়ে দেবো, আমি দেখি নোট আজকে বা কালকে, আজকেই পাঠিয়ে দেবো বা কালকে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার, আগের দিনের নোটগুলো পাঠিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পুরোটাই একবার, আমার বসাই হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি, বসবো তারপরে। মাঝে আবার আমি শনিবার দিন আমি বাইরে গেছিলাম, আমি তো মানে ঢুকলামই কালকে রাত্রিবেলা, আমি তো আজকেও ঢুকতে পারতাম না। যাই হোক, কালকে রাত্রিবেলা ঢুকেছি বলে তোদের ক্লাসটা নিতে পারলাম। আমি তোদেরকে এর মধ্যেই পাঠিয়ে দেবো। আর শনিবার দিন তোরা কম্পাস প্রোটেক্টর সব নিয়ে বসবি, বুঝলি? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. ठीक है, चलो ठीक है देन। স্যার নাম্বারটা পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার, অ্যাড করে দিও। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो बाय। Thank you, sir. Bye, sir. বাই স্যার।